डिसेम्बर मास आरंभ मालकानगिरी पोटेरू नदी जड़े महिला मुंड विहीन शव मिलता। डिसेम्बर मास 6-7 तारीख 8 तारीख बेलू मालकानगिरी गोटे हिंसार घटना सामना को आसिला। गोटे पटे आदिवासी संप्रदायर लोक माने थिले एवं अन्य पटे MV26 जो गाँ रही सेठी बसवास करथिबा बंगाली भाषाभाषी लोक माने थिले। ए दुई जनक भितरे गोटे हिंसा बढ़िया लगिला एवं डिसेम्बर 7 एवं 8 तारीख दिन MV26 जो गाँ रही MV26 जो गाँव ना रही सेठी अनेक आदिवासी पारंपरिक अस्त्र शस्त्र धरी प्रवेश कले एवं MV26 रे जो घर गुड़िक थिला ताकू जाली पड़ी ध्वंस कले अनेक क्षयक्षति हैला एवं ए गाँ रे जो बंगाली भाषाभाषी लोक माने रहुथिले सेमाने सेठू पलायन कले। परवर्ती समय रे याकू नै राज्य रे आलोचना मध्य हैला। गोटिए पटे राखेलगुड़ा गाँ रहिला, गोटिए पटे MV26 गाँ रहिला। याकू नै गोटिए जातिगत हिंसा देखिबा को मिलिथिला, जाहाकू नै जोरदार आलोचना करागला। परवर्ती समय रे उपमुख्यमंत्री मध्य सेठाकू जाइथिले, इंटरनेट सेवा बंद कर दिया जाइथिला, स्थिति धीरे धीरे सुधुरिथिला। मो सहित अछंती अरविंद ढाली महोदय, पूर्वतन मंत्री थिले, वरिष्ठ राज्यर जनाशुना राजनेता, जी मालकानगिरी भी विधायक थिले एवं से समय से मंत्री भी थिले। आज आमे श्रीजुक्त अरविंद ढाली सहित विषय कथा हवा जे वर्तमान जो गाँ गुड़िक जाली दिया जाइथिला, ये जो हिंसा देखा देइथिला डिसेम्बर 7 एवं 8 तारीख दिन, एथिरे जो आदिवासी संप्रदाय एवं जो बंगाली भाषाभाषी लोक माने सामिल थिले सेमानंकर स्थिति वर्तमान मालकानगिरी रे कोन अछि। सरकार जो सहायता राशि घोषणा करिसंती मात्र 75,000 टंका, सेथिरे जो साधारण लोकटीर घर जली जाइछि, जार आसबा पत्र पड़ी जाइछि, जार चाउल नष्ट हो जाइछि, से कोन से 75,000 टंका रे निज जीवन को पुणी थरे आरंभ करि पारिबो। जो बंगाली भाषाभाषी लोक माननकु जेतबेले आपणकर देश विभाजन समय परवर्ती समय सेमाने शरणार्थी हिसाब रे भारत को आसीथिले एवं भारत सरकार सेमानकु आश्रय दी दंडकारण्य प्रोजेक्ट अनुसार मालकानगिरी एवं देशर विभिन्न जगह रे जो खाली जमी गुड़िक थिला सेठी तांकर जनबसति स्थापन करथिले। सेमाने भी वर्तमान भारतीय मानकर एभली अवस्था एवं 75,000 टंका रे जो मानकर घर पड़ी जाइछि, पाखापाखि 3.34 कोटी टंकार संपत्ति नष्ट होइछि MV26 गाँ रे एवं राखेलगुड़ा एवं MV26 गाँ भीतर जो विवाद को नहीं आमे कथा हवा श्रीजुक्त अरविंद ढाली सहित। सर मु आपनको न्यूज रूम को स्वागत। नमस्कार। एबे सर से जगार स्थिति केमती अछि? वर्तमान से जगार स्थिति भलो अछि, कारण शांति कमिटी तैयारी हेतिला उभय संप्रदाय को लेकिन ता सहित जिलापाल SP मध्य बारंबार गस्त करिसंती एवं विशेष करी आमर जो नेता माने अछंती सेमाने मध्य एकाठी बसी आलोचना करिसंती। सब ठीक ठाक एक प्रकार अछि, विशेष असुविधा वर्तमान नाही। तबे लोकंको मन भितर भय दूर हो जाइछि, लोकंको मन भितर एक प्रकार भय दूर हो जाइछि जे ये समस्या पुनरावृत्ति न हो। से अपील करिसंती जिलापाल को SP को जे देखंतु आमे शांति चाहूचु, आमे शांति प्रिय लोक, आज 60-70 वर्ष हैला आमे बसवास करिछु, किंतु एभली घटना केबे घटी नथिला। तो सेति पई हठात अचानक जोटा हेई गला के ए पई दायी ता तो कहि हबो नै, किंतु गोटे गाँ संपूर्ण भाव में नष्ट हेई गला, जोटा कि 60-70 वर्ष धरी से माने बसवास करिसंती, गारे घर करिसंती, पक्का घर, चाषबास करिसंती, जहाँ तांकर थिला धान चाउल गाड़ी मोटर सबू जाक नष्ट हो गला, इवेन घर भी नष्ट हो गला। से माने संपूर्ण असहाय हो गले, माने यही शीत दिन रे केते कष्ट भी से माने पाउछंती। सर से माने आपन को जोगाजोग करछंती, वर्तमान तांकर स्थिति केमती अछि कहउछंती? आपन मते किछि समय आगुरु कहउतले एबे भी स्थिति सेठी सेते भलो नाही। हाटरे भी जो बंगाली भाषाभाषी जो लोक माने सेठी रहउछंती MV26 रो लोकन को हाट को भी अलाउ करा जाउनी, से माने जाई पारनांती ना। एता सत कथा। वर्तमान ये हाटरे भी आपनकर जो हाट गुड़ाक अच्छी पदमगिरी, पांडीपानी, तापर आपनकर विभिन्न शिखपल्ली, विभिन्न हाटरे किछि लोक
ତାଙ୍କ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଟ କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ହାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଇନପୁଟ ପାଇଲି, ଯାହା ଖବର ପାଇଲି, ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତାଠୁ ମାନେ ବେଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯୋଉ ନକ୍ସଲ ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେମାନେ ହିଁ କରେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ନକ୍ସଲ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଭଳି ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅପରେସନ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦମନ ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଏବେ ବି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଯେବେଠୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 2011ଠୁ ନକ୍ସଲ ପୁରା କମି କମି ଆସିଲାନି। ଏବେ ବି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବହୁତ ନକ୍ସଲ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଢେର କରୁଛନ୍ତି, ଫାୟାରିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବି ସେ ନକ୍ସଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ହେଇଥିଲା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟା, ମୁଁ ସେ ସମୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସିଲ୍ ନକରି ସେମାନେ ଅପକୃତ କରିକି ଖସି ପଳାଇବେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇକି ଖସି ପଳାଇବେ। କାରଣ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସେ ଧରଣର ମନୋଭାବ କେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ରଖିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଯୋଉ ନକ୍ସଲ ମାନେ ଆସିଲେ, ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଆସିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ସେମାନେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଜମି ଜମା ବିବାଦ। ଯେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ବିଭାଜିତ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ନାଇଁ, ଜବରଦଖଲ କେହି କାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପରିମାଣ ଜମି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ, ସେମାନେ ଜମି ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକଙ୍କର କମ ଜମି, ସେଠି 3 ଏକର 4 ଏକର ଏମିତି ଜମି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏରେ ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଏ ଭାଗ ଚାଷରେ ଦଉଥିଲା। ତାପରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ ଯେ ଆଉ କେହି ଭାଗ ଚାଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଭାଗ ଚାଷ କରିବୁ, ଫସଲ ହେଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କଣ ଦରକାର। ସବୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ପୁରା ପରିମାଣରେ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଜମି ଚାଷ ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି। ତେଣୁକରି ଜମି ବିବାଦ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ପଡିକରି, କାରଣ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ୟାକୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ନିଜେ ଚାଷବାସ କରିକରି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦେହକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପଚାରିଥିଲି। ମୋର ବି ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଆସିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗାଁ ଗୁଡିକର ନାଁ MB26 ଏଭଳି କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି, ଇଏ ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସି ସାରିଲାଣି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଏବଂ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ କଳ ବି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ୟାରି ଭିତରେ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ମୋହନ ମାଝୀ ତାକୁ ପୂରଣ କଲେନି କି ସାର୍? ସେ ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ କରାଗଲାଣି କି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ତେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନା ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ସବଜେକ୍ଟ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତେଲୁଗୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ସବଜେକ୍ଟ ବି ରହିବ ଯୋଉଟା ଆଗେ ଥିଲା ଏବଂ ନାଁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବେ। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଟେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଟା ବି କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ଯାହା କହେ ସେ ତାହା କରନ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ ଆଗରେ କେବେ ମତାନତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ସେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି ଯେଟା ଠିକ ସେଟା ସେ କରନ୍ତି। ସେ ବି ଅନୁଭବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ କି ଏ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ହେଲେ ବା ଏ ଗାଁର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଏଭଳି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଡରୁଥିବେ? କାରଣ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ବି ଗୋଟିଏ ଡର ଅଛି। କିଛି ନେତା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେମାନେ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ କିଛି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେହି ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ବିଜେପି ଜିତୁଛି। ସେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଉମରକୋଟରେ, ମାଲକାନଗିରି ଉମରକୋଟ ଯେହେତୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଡୋମିନେଟେଡ ଏରିଆ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ହଉଛି ଡିସାଇଡିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଇଏ ମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେହକୁ ଯାଉନି। ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ସେମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆପଣ ହିଂସା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଏ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯୋଉଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି କି ଯୋଉମାନେ MV-26 ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଦେଶରେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଏମାନେ ସେ ସମୟରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଖାସ କରି ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଭୟ ଥିଲା ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅବୈଧ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ମାଲକାନଗିରିରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆଦିବାସୀ ବନାମ ବେଙ୍ଗଲୀ ଜନବସତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତରେ ବି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରୋଶ ରହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତମାମ ଦିଗ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏବଂ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଲ୍ ବି ପାସ୍ ହେଇଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ଜୈନ, ବୁଦ୍ଧ, ଫାର୍ସି ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଭାରତରେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତକୁ ଶରଣ ଦେବୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଶ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଶ ନାହିଁ, ଯେ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବେ ବା ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶରଣ ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ। ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲିମ ମାନେ ଏବଂ ମୁସଲିମ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଜମି ଭିଟା ମାଟି ଅଛି ବାଂଲାଦେଶରେ, ସେମାନେ ଏଠି ଆସିବେ କାହିଁକି? ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ, ଯାହାଙ୍କର ଜାଗା ଜମି ଭିଟା ମାଟି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାଗା ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଜୈନ, ଶିଖ, ପାର୍ସି, ପଞ୍ଜାବୀ, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି କି ବିଦେଶରେ ଜାଗା ଜମି ଅଛି? ଆଉ ନାହିଁ। ସାର୍, ମାଲକାନଗିରିର ଏଇ ହିଂସା ପରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କି? ଭେଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ଏମିତି ମାଲକାନଗିରିରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, MV-26 ଯୋଉ ଗାଁଟି ରହିଛି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କି? ଯୋଉ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ସେତିକିରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ କି? ଯାହାର ଚାଉଳ ପୋଡିଯାଇଛି, ଗାଡି ପୋଡିଯାଇଛି, ଟିଭି ପୋଡିଯାଇଛି, ଘର ପୁରା ପୋଡିଯାଇଛି, 75,000 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ କି? ଏ ଘଟଣା ବେଳେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ ସେକ୍ରେଟାରୀ, କଲେକ୍ଟର, SP ମାଲକାନଗିରି ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମନମୋହନ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ କେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଝାମେଲାଟା ବେଶୀ ନ ବଢ଼ୁ। ଏବଂ ମାନେ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ KV ସିଂହଦେବ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଯାଇକରି ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇକରି ମିଟିଂ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ 75,000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଗତକାଲି ଶୁଣିଲି ଯେ 75,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଦେବେ। ଆଜିକାର ଦିନରେ ଗୋଟେ ମାନେ 75,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କୋଉ କାମ କେଟା ଆସିଲା ଭଳିଆ ମନେ ହଉନି, କାରଣ ମିନିମମ୍ 10 ଲକ୍ଷ ନହେଲେ ବି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ସେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଘରଟା କରିପାରିବେ।
যদি সরকার চাইবে তাহলে সেମାନଙ୍କୁ প্রধানমন্ত্রী ଏବେ ସେମାନେ କେମିତି କଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଯାହାର ନାହିଁ ଯାହାର ଯାହାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଛୋଟିଆ ତାରପଲିନ ଫାରପଲିନ ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଶୀତ ଦିନେ ତାରପଲିନ ତଳେ ଆଉ ସରକାର କମ୍ବଲ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାରୁଲ କୋର୍ଟ ମାନେ ବସ୍ତାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାରୁଲ କୋର୍ଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ବାସନ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଲୋକମାନେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ଏମିତି ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ହୋମଲେସ୍ ହେଇଗଲେ, ଘର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଘର ଦେଲେ ହବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଧାନ ଚାଉଳ ଡାଲି ମୁଗ ସବୁ ଯାକ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ 3ଟା ବୋମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଇଏମାନେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, ବୋମ୍ ମାରିକି ଘର ବି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। এই ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଉଠି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିରାପଦରେ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ନ ହଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଠିକ ସେ କାମ ମାନେ କଲେ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଆପଣ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟିର ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ନେତା, ଯେବେଠୁ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି, ଯେବେଠୁ ଆପଣ ଇଏ ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯେବେଠୁ ଆପଣ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ କି ମାଲକାନଗିରି ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନାମ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି ହିଂସା ବା ଝଗଡା ଭଳି ସିଚୁଏସନ ଆସିଥିଲା? ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବଡ ଆକାରରେ ଘଟିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଉମରକୋଟରେ 3 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମରିଥିଲେ, 4 ଜଣ ବେଙ୍ଗଲୀ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଉଭୟ ଭିତରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି। ଇଏ କୋଉ ମସିହାର କଥା ସାର୍? এটা ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ଆଗରେ ମୁଁ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 15 ଜଣ 30 ଜଣକୁ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଟେଲ କେଶରୀରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଆଲୋଚନା କଲି, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ କଲି। କଲା ପରେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେବେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କଠୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସିଚୁଏସନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ତାହା ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ଥିଲା ବା ଅଧିକ ହିଂସାଜନକ ଥିଲା ନା ଇଏ ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଅଧିକ ହିଂସା? ସେଠି ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ଜଳାପୋଡା ହେଇନଥିଲା, ଏମିତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଡାପିଟା ହଉଥିଲା। ବାଡାପିଟା ହେଲା ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସାର୍ ଏମିତି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସମୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା 2003 ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡିଶାକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେ ଘଟଣାଟି ଗୋଟିଏ ଜାତିଗତ ହିଂସା ଭଳି ରୂପ ନଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ସେ କଥା ନାହିଁ। କଥାଟା କଣ ହେଲା କି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଡକେଇଲେ, କିଛି ଲୋକ ଭଡକେଇଲେ, ଏମିତି ଭଡକେଇଲେ ଯେ ସେ ମହିଳାଟାକୁ ମାନେ ବେକ କାଟି କାଟି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ପକେଇଛି କେହି ଜାଣି ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନାକ୍ତ ହେଇନି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ହେଇନି ଯେ କିଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ମହିଳା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଲେଡିଜ, ତାଙ୍କୁ କାଟିକରି ନଈରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ଭାବ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଢାଳିଲେ, ଘିଅକୁ ନିଆଁ ଦେଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ଲୋକ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବନି, ଏଥିପାଇଁ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟଣା ଘଟିବନି ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକାଠି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ସମ୍ବିଧାନରେ କଣ ଅଛି, ଆଇନରେ କଣ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନରେ କଣ ଅଛି। ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ରିଗାର୍ଡ ଦେବେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବସେଇ କରି ଶାନ୍ତି କମିଟି କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖ ତୁମର ଜମି ସେମାନେ ନଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଯେ ଭାବୁଛ ତୁମର ଜମି ନେଇକରି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର
राज्य सरकार ठारू जमी किनिकिरी शरणार्थी मानक थैथान कले तांकर इंफ्रास्ट्रक्चर जोगाई देले सरकार सब टंका देले तो जो आदिवासी भाई मानक जो पट्टा लैंड निजस्व लैंड से तो को बेंगली हाथ मारू ना से मना कले आम जमी चाष कर चाष कहीं करू ना से आम हाट को क्या जीवा को आम देवु ना सेमती करेंगे आज जिलापाल कहले आप बुझासुझा करूँ हाटा सर्वसाधारण हाट यदि गोटे गोटे गोष्ठी को कम्युनिटी जिलापाल किसी पदक्षेप नौछंती एभली जदि हुए जड़े साधारण लोकटी तो निजर दैनंदिन जीवन यापन करबा भी असुविधा रे पड़ी जिवो जिलापाल कहले मु आगे मु चेष्टा आरंभ रु करूची एबे भी करबी कि भविष्य आप चिंता करंतु नै भविष्य रे किछ हबार नाही बोल ताले भलो कथा ई जो लोक माने आसी थैथान करा जायछि एमानंको जोठी घर अच्छी जोठी जमी अच्छी तार पट्टा पाउती सब किछि सब सब किछि अछि किछि नाही ए कथा नाही सब केंद्र सरकार देइछंती राज्य सरकार पट्टा देइछंती खजना पाउती राज्य सरकार नौछंती तो सेटा हला कथा किंतु तांको भड़काउछंती किछि लोक जे तोमर जागा तोमर सब तोमर ये से माने काहे कि रहिबे से माने किंतु एते दिन धरी 60 70 वर्ष धरी रहिबा भितरे एमती घटना केबे घटी नथला नाही घटी ये प्रथम थर पई एमती गोटे घटना किछि लोक आकु मणिपुर रो हिंसा सहित जोड़िबा पई चेष्टा करथिले जेंती मणिपुर रे हिंसा देखा देइथला ठीक सेही बळी भाबे मैती और कुकी संप्रदाय भितरे ये गोटे मनीष अनेक खड़ प्रकृति लोक थाए शांतिपूर्ण जगार अशांति केमिति हेबो से माने चाहती किंतु काड़क आदिवासी भाई माने मध्य बुझी गलेनी धीरे धीरे बुझुचंती नाइ नाइ ये करिछि कौन करिछि आमे तो देखिनु केही अजथरे आमे जो कामटा कलु आम भितर एते भाईचारा थिला 60-70 वर्ष माने भाई बंधु कुटुंब परस्पर बाहागर को जानती पूजारे से माने आसंती जानी यात्रा रे भाग नियंती समस्त गोटे जगह एभली कि बाहा मध्य तांकर झील से माने तांकर झील एमाने एमती बाहाचुड़ा मध्य परस्पर भितर होउची जो माने शिक्षित हो जाइछंती चाकरी बाकरी पाउछंती बेंगली झील बाहा करछंती बेंगली मानक भितर जो आदिवासी झील भल पाठशाठ पढ़िछंती तांको भितर लव मैरेज भी हेई जाउची बेले बेले एते सुंदर संपर्कटा को किसी माने दुर्वृत्त किसी लोक ताको बिगड़ी देले नष्ट करि देले मु एक कथा आपन को शेष प्रश्न पचारिबी जे माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी भारतीय जनता पार्टी रा सरकार को पाखरे आपनकर कोन रहिछि निवेदन मोर निवेदन हला माननीय मुख्यमंत्री बहुत दयाशील व्यक्ति एवं तांको हृदय जनसाधारण को पाई जनता पाई एवं से आसीबा द्वारा राज्य बहुत डेभलप होइछि तो ए परिप्रेक्षी से कम से कम मालकानगिरी दुर्घटना को से निश्चय हृदयंगम करिथिबे सेमानंको सर्वनिम्न 5 लाख टंका दियंतु एवं गोटे लेखा प्रधानमंत्री आवास दियंतु ताले सेमाने टिके तांकर जो अवस्था टिके उन्नति हेई परिबो टिके सेमाने सामाउ शांति टिके बंची परिबे नले भारी कष्ट रे सेमाने अछंती से कष्ट सहय करी होय नाही माननीय मुख्य मु आशा करिबी जे माननीय मुख्यमंत्री महोदय निश्चय विषय ध्यान देवे मु निजे भी तांको जायकरी भेटिकी मते कहबी आज आपण माने डाकिसंते मते पचारले सेति भाई मु तांको साथे भेटी पारिनु आज मोर भेटिबार कार्यक्रम बिथिला मु भेटिबे तांको भेटिकरी अनुरोध करबी निवेदन करबी आमे डिमांड करि पारिबानी आमे अनुरोध करबा निवेदन करबा आमे आशा करिबु जो कथा श्रीयुक्त अरविंद ढाली कहउछंती जे जेतिकी सहायता राशि मिलिछि सेतिकरे जो गां गुडिक पुड़ी जाइछि जो मानकर घर संपूर्ण भावे ध्वंस होइछि खाइबा चाउल जहाँ भी जिनस थिला ताहा संपूर्ण नियारे पूरा पोड़ी पाउंस हो सारी सहायता राशि रे समाने आउथरे जीवन को पुणी थरे आरंभ करबा संभवतः टिके कष्टकर हो परिबो सेतिपई सेमानको आउ टिके अधिक सहायता राशि दरकार सेतिपई सरकार आउ टिके अंटा भिडिबे पुणी थरे केमिति एई अंचल रे शांति फेरिबो एवं लोक माने निजर जीवन यापन पुणी थरे आग भली करि पारिबे एई आशा रहिछि सरकार को पाखरे लोकंक मुख्यमंत्री भावे परिचित लोकंकर जे अति प्रियर मुख्यमंत्री अछंती मोहन माझी आमे आशा करबा तांका पाखरे ए वीडियो पहुंचबो तांका पाखरे एई संदेशटी पहुंचबो जेमति आपण जो कथा गुडी को कहले सेही कथा आधार रे सरकार आगो को बढ़िबे एवं मालकानगिरी खास करी एई अंचल जोठी एई हिंसा देखा दैतला सेठी शांति फेरी आसीबो सेति पई पदक्षेप नेबे ए बळी अनेक वीडियो सहित
निजको जोड़ी रखिबा पई न्यूज सहित निजको अपडेट रखिबा पई आपण माने न्यूज रूम सहित जोड़ी होई रहंतु न्यूज रूम सहित थांतु आम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद नमस्कार नमस्कार।